ప్రజలను చైతన్యం చేయడంతో పాటు వాళ్ళ ఆరోగ్యాలు కాపాడాలంటే ఇట్లాంటి వ్యవస్థను కూడా ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పేసి మేము కోరుతా ఉన్నాం. దాంతో పాటు ప్రతిదీ శుభ్రంగా ఉంచాలని చెప్పేసి మీరే ఒక అవగాహన సోసి ఏర్పాటు చేసి ఇంటింటికి క్యాంపెయిన్ చేసేసి మా జగన్ అని ఇట్లా చెప్పినాడని చెప్పేసి మీ చేతుల్లో ఉండి ఒక చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటా సార్. అయ్యా దయచేసి కర్నూలులో ప్రజలు చాలా చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు. మీరు అందరూ కలిసి ఈ జ్వరం పట్ల వాళ్ళకు అవగాహన కల్పించండి, అవగాహన కార్యక్రమాలు చేయండి. దానితో कोरोना की वबा अभी ख़त्म ही नहीं हुई। डेंगू, मलेरिया और सीजनल वायरस आवाम पर खहार बनकर बरस रहे हैं। इसको काबू करने में खुसूसन महकमा बल्दिया यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट और वॉलंटियर्स, वार्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स के चंद एम्प्लॉयज़ और चंद कॉरपोरेटर्स की लापरवाही खुसूसन शहर करनूल की पुरानी और नई बस्ती में दिख रही है। रियासती वाईएसआर हुकूमत के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने एजुकेशन और मेडिकल पर भरपूर पैसा खर्चा कर रहे हैं, मगर किसकी लापरवाही से इस वायरल सीजनल फीवर्स को काबू करने में नाकाम रहे, इसके जिम्मेदार कौन हैं? डेंगू खतरनाक बीमारी है अगर इसे सही वक्त पर नहीं पहचाना जाएगा। आखिरकार इसके बारे में अवाम यानी पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमत डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर के ऑफिस में हेल्थ एजुकेटर्स को कई हज़ारों की तनख्वाह देकर रखती है। इनका काम ये होता है कि सिर्फ वो सीजनल में आने वाली बीमारियों के बारे में अवाम को अवेयरनेस दिलाना यानी बीमारी के बारे में समझाना कि बीमारी किस वजह से आ रही है और क्या करने से ये बीमारी ख़त्म होती है और इसका इलाज के लिए कहाँ जाना है। मगर नाजरीन, ये महकमा शहर करनूल की आवाम को अवेयरनेस करने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से उन्हें डेंगू, मलेरिया और सीजनल बीमारियों पर अवेयरनेस नहीं रहने पर वो प्राइवेट डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, जिससे उन्हें कईयों टेस्ट करवाकर उनसे नाहक के पैसा वसूला जा रहा है। सिर्फ छोटी सी बुखार को लेकर वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के पास हज़ारों की फीस भर रहे हैं, जबकि अगर ये हेल्थ एजुकेटर्स इन्हें समझाते तो शायद वो इसके ऊपर बेदार होकर इसका सही इलाज करवा लेते। इस बीमारी को फैलाने से बचाने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले रोज़ाना मच्छर मारने की दवा यानी फॉग करना और नालियों के पास गंदे पानी के ऊपर और बारिश के ठहरे हुए पानी पर मलेरिया और डेंगू का मच्छर मारने की दवा पिचकारी करना और मोहल्लों और नालियों को साफ करना, जो कि अब शहर करनूल में ये बहुत कम हो रहा है, जिसकी वजह से ये सीजनल डेंगू और मलेरिया बीमारियां दिन ब दिन शहर करनूल में फैल रही है, जिसका नुकसान सिर्फ आवाम को ही उठाना पड़ रहा है। और वॉलंटियर्स का काम यह है कि वो घर घर जाकर वायरस की बीमारियों के बारे में पूछना और उसकी रिपोर्ट हुकूमत तक पहुंचाना है, मगर ऐसा कहाँ हो रहा है ये शायद ओहदेदारों को ही मालूम। मगर आवाम कह रही है कि उनके पास कोई सीजनल बीमारियों के लेकर कोई वॉलंटियर नहीं आया। कॉरपोरेटर्स को चाहिए कि वो वॉलंटियर्स और मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के हेल्थ एजुकेटर्स को लेकर इनके इलाकों में सीजनल बीमारियों के ऊपर अवाम को बेदार करें, मगर शायद ऐसा हो रहा है या नहीं ये किसी को पता नहीं। नाजरीन, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर किसी को डेंगू होकर अगर वो ठीक हो जाता है या किसी वजह से उनकी मौत अगर हो जाती है, तो उस घर जहां ये डेंगू आया है उसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले डिसइंफेक्ट यानी पिचकारी करना है। 50 घरों के सराउंडिंग ये पिचकारी करना ज़रूरी है। क्या ऐसा आपके पास हुआ है? क्या किसी को मालूम है कि अपने सराउंडिंग किसी को डेंगू या मलेरिया हुआ है? और वही शहर करनूल के मेयर और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर कह रहे हैं कि वो करनूल को स्मार्ट सिटी बनाएंगे और करनूल को क्लीन और ग्रीन बनाएंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो करनूल कब क्लीन और ग्रीन होगा और कब स्मार्ट सिटी बनेगा? अब ये सवाल यहाँ ये भी उठता है कि आखिर कोई भी सियासतदान, ओहदेदार, अपोजिशन पार्टी के लीडर्स और कई लीडर्स, पूरे नहीं थोड़े जो जिम्मेदार है, ऐसे मुद्दों पर सवाल क्यों नहीं करते? क्या इनकी जिम्मेदारी सिर्फ वोट्स दलवाने तक ही रहती है? ऐसे कई सवाल शहर करनूल के अवाम में पैदा हो रहे हैं।
इसी मुद्दे को लेकर द पी टाइम्स ने कर्नूल एमएलए हफीज खान साहब से बात की तो उन्होंने तयक्कुन दिया कि इसके ऊपर वो जिला कलेक्टर और हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और మేయర్ से बात कर इसका मसला हल करेंगे। కర్నూలు జిల్లాలో ప్రజల ఆరోగ్య పరిస్థితి ఈరోజు గమనిస్తే మొత్తం ప్రభుత్వం గాలికి వదిలేసేటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు కనబడుతుంది. చిన్నపిల్లల కాడ నుంచి మొదలుకొని పెద్దల వరకు ఈరోజు విపరీతంగా జ్వరాలు, టైఫాయిడ్ వస్తుంది, డెంగ్యూ వస్తుంది, మలేరియా వస్తుంది. ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా చాలా పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు ఈ జ్వరాలతో ఆ రకంగా బాధపడే పరిస్థితి ఉంది. దీనికి ప్రధాన కారణం అన్ని మున్సిపాలిటీలో ప్రధానంగా శానిటైజేషన్ ఏదైతే ఉందో శానిటైజేషన్ని ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా కూడా శానిటైజేషన్ సరిగా లేదు. దాంతోపాటు ఫాగింగ్ మిషన్స్ కానీ అట్లే ఏదైతే దోమల నివారణకు సంబంధించిన మందులు వదిలేటువంటి పద్ధతి కానీ ఎక్కడ కూడా కనబడట్లేదు. అది కూడా ఎక్కడో ఒక చోట వారానికి ఒక రోజు, ఈరోజు ఒక ఆయన మా ప్రాంతానికి వచ్చాడు, వారానికి ఒక రోజు వస్తాడు. ఏమి అంటే మాకంతా కలిసి ఊళ్ళో 8 మంది ఉన్నారు. ఇంత పెద్ద సిటీకి 8 మంది పిచికారీ చేసేటువంటి వాళ్ళు, దోమల నివారణ కోసం చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉంటే ఏ రకంగా చేయగలుగుతానటువంటి ఆలోచన ప్రభుత్వం చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. రెండవది, ఈరోజు హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది, కర్నూలు జిల్లా డిఎంహెచ్ ఆఫీస్ ఏం చేస్తుంది, డిఎంహెచ్ ఆఫీస్ పరిధిలో హెల్త్ ఎడ్యుకేటర్స్ దాదాపు 8 మంది దాకా ఉన్నారు. మరి వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు, డెంగ్యూ జ్వరం రాకుండా ప్రజలు చైతన్యం చేయాల్సిన బాధ్యత ఈరోజు హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ది. హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఆ పని చేయట్లేదు. పోనీ ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో అందుబాటులో మందులు ఉన్నాయంటే, డెంగ్యూ జ్వరం వస్తే టెస్టులు కూడా జనరల్ హాస్పిటల్లో లేవంటే ఇంతకంటే ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితి ఇంకా ఎక్కడ కూడా లేదన్నటువంటిది చాలా స్పష్టంగా కనబడుతుంది. అభివృద్ధి కమిటీ ఈరోజు సమావేశం అని చెప్పారు, పేపర్లో నేను చూశాను, విన్నాను కూడా. నేను జిల్లా కలెక్టర్ గారిని కోరుతా ఉన్నా, జిల్లా కమిటీ ఏదైతే జనరల్ హాస్పిటల్కి చైర్మన్ జిల్లా కలెక్టర్ గారు, నేను జిల్లా కలెక్టర్ గారిని కోరుతా ఉన్నా, ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్ ఈరోజు 4 జిల్లాల నుంచి ఇక్కడ ప్రజలు వస్తారు. అట్లాంటి జనరల్ హాస్పిటల్లో డెంగ్యూ జ్వరం వచ్చిందా లేదా నిర్ధారణ చేసే పరీక్షలు బయటకు రాస్తున్నారంటే ఎంత ఘోరంగా ఉందో ఒకసారి ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నాం. అందుకోసం తక్షణంగా అభివృద్ధి కమిటీ సమావేశం వేసి డెంగ్యూ జ్వరం కోసమే కాదు, మొత్తం అన్ని రకాల జ్వరాలకు సంబంధించిన టెస్ట్ అన్ని కూడా జనరల్ హాస్పిటల్లో జరగాలి. దానికోసం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలి. అవసరం ఉంటే సపరేట్ బడ్జెట్ కేటాయించాల్సి నేను కోరుతా ఉన్నాం. రెండోది, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఎవరైతే డిఎంహెచ్ఓ డిపార్ట్మెంట్ ఉందో వాళ్ళు ప్రజల్ని చైతన్యం చేయడం కోసం ఆశా వాళ్ళను, లేకుంటే ఎడ్యుకేటర్స్గా ఉన్నటువంటి అధికారులను, మొత్తం సిబ్బంది ఏఎన్ఎంస్ వీళ్ళందరూ కూడా పంపించి, అంటే ఈ నివారణ కోసం ఏం చేయాలంటే ప్రజలు చైతన్యం చేయడంతో పాటు ప్రభుత్వం కూడా ఆ రకంగా లోకల్ బాడీస్కి ప్రత్యేకించి, ఇప్పుడు లోకల్ బాడీస్ వచ్చాయి, ఈ లోకల్ బాడీస్కి ఆ రకంగా డైరెక్షన్ ఇస్తే గ్రామాల్లో కానీ చిన్న చిన్న పట్టణాల్లో కానీ ఇట్లాంటి వ్యాధి, ప్రధానంగా డెంగ్యూ వ్యాధి ప్రబలకుండా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. దానివల్ల ఈరోజు ఏం జరుగుతుందో మొత్తం ప్లేట్లెట్స్ పడిపోతున్నాయి. ప్లేట్లెట్స్ పడిపోతే రక్తం ఎక్కించినా కూడా, నిన్న నందనపల్లి నుంచి ఒక పిల్లలు 22 సంవత్సరాలు ఉంది ఆయన వయసు, 22 సంవత్సరాలు వస్తే ప్లేట్లు ఎక్కిస్తున్నారు పడిపోతున్నాయి. అంటే ఆ రకంగా మొత్తం వాతావరణం అంతా కూడా ఈరోజు చాలా తీవ్రంగా ఉంది. అందుకోసం తక్షణంగా చర్యలు తీసుకొని డెంగ్యూ, మలేరియా, టైఫాయిడ్ ఇట్లాంటి వ్యాధులు రాకుండా ముందు నివారణ చేయడం కోసం హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రయత్నం చేయాలి. వచ్చిన రోగులను నయం చేయడం కోసం హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ గారు, జిల్లా కలెక్టర్ గారు ప్రత్యేకంగా చర్యలు తీసుకుని పిఎస్సీలు, ప్రతి ప్రాంతంలో పిఎస్సీలో ఇట్లాంటి ప్రయత్నం చేయాలి. అంటే అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, అనేక ప్రాంతాల్లో అర్బన్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. ఆ అర్బన్ సెంటర్లో ఇట్లాంటి ప్రయత్నం చేయాలి, టెస్టులు కానీ ఎడ్యుకేట్ చేయడం కోసం కానీ. తర్వాత జనరల్ హాస్పిటల్లో కూడా ఆ ప్రయత్నం చేస్తే, అంటే అన్ని రకాల హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లు, అన్ని రకాల హెల్త్ సెంటర్స్ మనం వినియోగిస్తే ప్రజల ఆరోగ్యాలు కొంతైనా మేలు జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. లేకపోతే ప్రజల ఆరోగ్యాలు గాలి వదిలిపెట్టిన పరిస్థితి వస్తుంది. దీనివల్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా చెడ్డపేరు. అందుకోసం హెల్త్ మినిస్టర్ దీనిపైన ప్రత్యేకంగా చర్య తీసుకుని దీనిపైన అవసరం ఉంటే ఆన్లైన్ మీటింగ్ పెట్టాలని చెప్పేసి నేను ఇప్పుడు ప్రభుత్వం వాలంటీర్ల వ్యవస్థ తీసుకుని వచ్చింది. ప్రతి 50 ఇళ్లకు ఒక వాలంటీర్ పెట్టాను. దానివల్ల అన్ని రకాల సమస్యలు పరిష్కారం చేయడానికి మా వాలంటీర్లు పనిచేస్తారని చెప్పేసి ఈరోజు ప్రభుత్వం చెప్తా ఉంది. మరి ఆ వాలంటీర్లకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి, ఇదిగో ఈ ప్రతి 50 ఇళ్ళకు ఒక కరపత్రం వేసి, ఇదిగో నివారణ కోసం ప్రత్యేకంగా మేము కరపత్రం వేసాం, అందరికీ ఎడ్యుకేట్ చేయండి, ఇళ్లను పరిశుభ్రంగా పెట్టుకోండి, పరిశుభ్రంగా లేనటువంటి ఇళ్ళు పరిసర ప్రాంతాలు ఏదైనా దాన్ని మున్సిపాలిటీ వాళ్ళకి కంప్లైంట్ చేయండి,
మున్సిపాలిటీ పైన కూడా ప్రధానంగా చర్య తీసుకుని ఈ పలానా చోట శానిటైజేషన్ జరగట్లేదు, పలానా చోట స్వీపర్స్ రావట్లేదు, పలానా చోట డ్రైనేజ్ కాలువలు క్లీన్ చేయట్లేదు, దానివల్ల దోమలు పెరుగుతాయని చెప్పేసి ఆ రకంగా వాలంటీర్ల ద్వారా కూడా ఆ లోకల్ బాడీస్కి ఆ రకంగా రిప్రజెంటేషన్ చేయొచ్చు. ఆ రకంగా చేయడం కోసం ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి. లేకపోతే పేరుకు వాలంటీర్లు మనం పెట్టినాం, ఆచరణలో మాత్రం ఏదో పింఛన్ వేయడం కోసం మాత్రమే అనుకుంటే దాని నుంచి ప్రయోజనం లేదు. కాబట్టే ప్రభుత్వం అన్ని వర్గాల ప్రజలను చైతన్యం చేయడంతో పాటు వాళ్ళ ఆరోగ్యాలు కాపాడాలంటే ఇట్లాంటి వ్యవస్థను కూడా ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పేసి నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఈరోజు మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక విద్య పైన, ఒక వైద్యం పైన, ఈ రెండింటి పైననే రెండు కళ్ళ లాంటివి నాకు అని చెప్పేసిన మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు ఆయన ఎంతో కృషి చేస్తూ రాష్ట్రం మొత్తం బాగుండాలని చెప్పేసిన నిరంతరం కృషి చేస్తున్న నాయకుడు మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. కొంతమంది ఆఫీసర్స్ ఈరోజు డెంగ్యూ వ్యాధి గురించి ఎటువంటి నిర్లక్ష్యం వహిస్తూ వాళ్ళు స్లమ్ ఏరియాస్లో కానీ ఎక్కడ కానీ నిర్లక్ష్యం వహిస్తూ ఎక్కడ కూడా తిరగకుండా ఈరోజు ఏఎన్ఎంలు ఆఫీసర్స్ ఈ డెంగ్యూ పైన అవగాహన సదస్సు కూడా ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయడం లేదు సార్. కొంతమంది ఈ ఆఫీసర్స్ అందరికీ నేను ఒకటే విన్నవించుకుంటున్నాను, మా జగనన్న గవర్నమెంట్ నిరుపేదల గవర్నమెంట్, మా జగనన్న నిరుపేదల కోసమే ఉన్నాడు. మా జగనన్నకు మీరంతా తోడు ఉండి నడవాలి సార్. మీరు ఎటువంటిదైనా కూడా స్లమ్ ఏరియాలో మీరు తిరగండి, ఏఎన్ఎంలని వాళ్ళని అందరినీ తిప్పండి, అవగాహన సదస్సు ఏర్పాటు చేయండి. ఎందుకంటే ఈరోజు ప్రతి పేదవాళ్ళు ఉన్న ఏరియాలు సార్ మా స్లమ్ ఏరియాస్. మా డబరా కానీ బాబుజీనార్ కానీ అందరూ బీడీ కార్మికులు ఉన్నారు. ఈ కార్మికులలో వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా ఈ రోజే నేను చూశాను, వాళ్ళు డెంగ్యూ వ్యాధితో చిన్నపిల్లలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. హాస్పిటల్ పోవాలి అంటే కూడా చాలా ఇబ్బందిలో ఉన్నారు. వీళ్ళు డబ్బులు పెద్ద హాస్పిటల్కి పోవాలంటే డబ్బులు ఎక్కువ వసూలు చేస్తున్నారు సార్. వాళ్ళు అంతా బీడీ కార్మికులు, స్లమ్ ఏరియాలో మున్సిపాలిటీలో పనిచేసే కాలువలు తీసేవాళ్ళు సార్. మీరు దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మా జగనన్న గవర్నమెంట్కి మీరు సహకరిస్తారని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను. మా జగనన్న కొంతమంది ఆఫీసర్స్ మా జగనన్నని గవర్నమెంట్ని భ్రష్టు పట్టించాలని చెప్పి చూస్తున్నారు. మీరంతా ఈ నిర్లక్ష్యం వదిలేండి సార్. మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిరుపేదల కోసమే నిరంతరం పనిచేసే నాయకుడు సార్. మీరు కొంచెం పేదల దృష్టిలో మీరందరూ ముందుకు వచ్చేసి అవగాహన సొగస్తూ ఫస్ట్ క్లీనింగ్ అనేది ఏర్పాటు చేస్తే అక్కడ ఉన్న డెంగ్యూ జాబులు వేరే రోగాలు రాకుండా పోతాయి. మీరందరూ మీరందరూ చెయ్యి కలుపుకుంటూనే అయిపోతుంది. కొంతమంది ఆఫీసర్స్ ఈ రోజు ఉన్నదానికి రేపు ఏముంటుందిలే అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తున్నారు సార్. అట్లా కాదు సార్. మా ఏరియా అనేది స్లమ్ ఏరియా. మా స్లమ్ ఏరియాస్లలో మీరు సపరేట్గా ఫోకస్ పెట్టేసి ఒక అవగాహన సదస్సు ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళందరికీ మంచిగా ఉండేటట్టుగా కానీ అక్కడ ఉన్న కాలువలు కానీ ఏదైనా కానీ మీరు క్లీన్గా శుభ్రంగా పెట్టాలని చెప్పేసి మీరు కూడా ఒక అవగాహన సదస్సు పెట్టేసి మీరు కూడా వాళ్ళకి చెప్పడము, ఎవ్రీడే మనం తీస్తున్న దాంట్లో వాళ్ళకు కూడా ఒక చెప్పడంతో ప్రతిష్ఠలో పెట్టుకొని ఈ డెంగ్యూ వ్యాధిని ఏ విధంగా మనం అరికట్టగలగమని చెప్పేసి ఒక ప్రణాళిక చేసుకోండి. మా పిల్లలంటే ప్రతి ఒక్కరికి ప్రాణం సార్. ఇంట్లో ఏమున్నా ఏం లేకపోయినా పిల్లల కోసం అనేది బతికితులు ఉన్నారు సార్. ఆ పిల్లల కోసం ఉన్న దాంట్లో ఈ డెంగ్యూ వ్యాధి అనేది కొంచెం ఎక్కువ తీవ్రంగా ఉంది. ఈ డెంగ్యూ వ్యాధిని అరికట్టాలని చెప్పేసి అది కూడా మీ చేతుల్లోనే ఉంది. వాళ్ళకు ఒక అవగాహన సదస్సు ఏర్పాటు చేసి మళ్ళీ దాంతో పాటు ప్రతిదీ శుభ్రంగా ఉంచాలని చెప్పేసి మీరే ఒక అవగాహన సదస్సు ఏర్పాటు చేసి ఇంటింటికి క్యాంపెయిన్ చేసేసి మా జగన్ ఇట్లా చెప్పినాడని చెప్పేసి మీ చేతుల్లో ఉండి ఒక చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటా సార్. ఎస్ మంజూర్ బాషా, ఏఎంఐఎం ప్రెసిడెంట్ కర్నూల్. నేను ప్రభుత్వ అధికారులకు ఒక విన్నపం చేసుకుంటున్నాను. అది ఏమిటంటే ఈరోజు ఈ వర్షాకాలంలో కర్నూలులో వైరల్ ఫీవర్, జ్వరం, దాని తర్వాత డెంగ్యూ జ్వరాలు ఎక్కువైనాయి. ప్రభుత్వము జ్వరం ఎలా వస్తుంది, డెంగ్యూ జ్వరం ఎలా వస్తుంది అవగాహన కల్పించడానికి ప్రభుత్వం దానికి నిధులు కేటాయిస్తున్నా ఇక్కడ కర్నూలు వైద్య అధికారులు కానీ దానికి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కానీ ఆ పబ్లిక్లో జ్వరం గురించి అవగాహన కల్పించడం లేదు. దానివల్ల
పిల్లలు చిన్న చిన్న పిల్లలు జ్వరాల బారిన పడుతున్నారు. వైద్యం కోసం చాలా ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నారు, చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. ఇంకొక విషయము, నా స్నేహితుడు అక్క కొడుకు 14 సంవత్సరాల అబ్బాయి అమీలియో హాస్పిటల్లో ఫస్ట్ జనరల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు. అక్కడ డెంగ్యూ టెస్ట్ లేదు అని చెప్తున్నారు. బయట డెంగ్యూ టెస్ట్ చేయించుకోవాలంటే 700, 800, 1200 చాలా తక్కమక్క అయిపోతున్నారు పబ్లిక్. వాళ్ళకి అర్థం కావడం లేదు. జ్వరం వస్తే ఇంత పెద్ద ఆసుపత్రి జిల్లాలో ఉంది, పెద్ద ఆసుపత్రికి పోతే మా దగ్గర టెస్టులు లేవు, చేసే టెస్టులు మాత్రం చేస్తున్నారు. నేను ఈరోజు కర్నూలు సూపరింటెండెంట్ ఆఫీసర్ని మాట్లాడితే, సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ మాట్లాడితే మేము డెంగ్యూ టెస్ట్ చేస్తున్నాము అంటున్నారు. కానీ పబ్లిక్ చూస్తే నా దగ్గరకు వచ్చారు, నాతో అడుగుతున్నారు జనరల్ హాస్పిటల్లో డెంగ్యూ టెస్టులు లేవని చెప్తున్నారు అని. మరి ఎవరికి అడగాలో అర్థం కాని విషయం అయిపోయింది. ఈరోజు జ్వరం పట్ల మున్సిపల్ అధికారులు కానీ తక్షణం వెంటనే చర్యలు తీసుకొని కర్నూలులో శానిటైజేషన్ చేయించాలి. దాని తర్వాత కాలువల్లో మందు కొట్టించాలి. దాని తర్వాత దోమలు చావడానికి ఏదైతే పొగ వదులుతున్నారో ఆ పొగ కూడా వదలాలి. మేము వింటున్నాము ఓన్లీ మున్సిపల్ కమిషనర్ అధికారుల ఇండ్లు కానీ పెద్ద అధికారుల ఇండ్లకు మాత్రమే పొగ, మేయర్ ఇంటికి పొగ వదులుతున్నారు కానీ జనాల కోసం పొగ వదలడం అని చెప్తున్నారు. ఒక పక్కన మీరు చూస్తున్నారు ట్యాక్సుల రూపంగా ఎంతో డబ్బు వసూలు చేస్తున్నారు. కానీ ఈ ప్రభుత్వ అధికారులు కానీ ప్రజా నాయకులు కానీ ప్రజల కోసం ఉపయోగపడే పనులు చేయడం లేదు. అయ్యా దయచేసి కర్నూలులో ప్రజలు చాలా చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు. మీరు అందరూ కలిసి ఈ జ్వరం పట్ల వాళ్ళకు అవగాహన కల్పించండి, అవగాహన కార్యక్రమాలు చేయండి. దాని తర్వాత ఏదైతే నిబంధనలు తీసుకోవాలో అవన్నీ నిబంధనలు తీసుకొని ప్రజలను కాపాడాలనేది నేను కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా జనరల్ హాస్పిటల్లో ఏదైతే టెస్టులు చేయడం లేదో సూపరింటెండెంట్ గారిని నేను కోరుతున్నాను, కనుక్కొని ఆ టెస్టులని చేపించి ప్రజలకు సహకారం చేయాలని కోరుతున్నాను. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जानते हैं कि आजकल डेंगू और टाइफाइड की वबा बहुत तेज़ी से फैल रही है। इस ज़मन में मैं आप तमाम से ये ख्वाहिश करता हूँ कि आप सब अपने अतराफ़ व अकनाफ के इलाक़ों में गंदगी से बचे रहें और बिलखुसूस मच्छरों से भी जो है बचे रहें। ये तालिया जो है मच्छरों से फैल रहा है और गंदगी से फैल रहा है। और फिर उसके बाद अगर बदकिस्मती से या खुदा न खास्ता कोई अगर डेंगू के शिकार अगर हो जाए तो सबसे पहले आप ये चीज़ का मुआयना करें कि बुखार आ रही है या नहीं। अगर मरीज़ आपको एकदम कमज़ोर होने लगे या बुखार शिद्दत की बुखार आने लगी और एकदम लातवानी महसूस करने लगे तो फौरी अपनी करीबी अस्पताल को रुजू हो जाएं और वहाँ पर जाकर प्लेटलेट काउंट ज़रूर कराएं। अगर इन केस प्लेटलेट काउंट में नुमाया कमी ज़ाहिर वाक़ हो जाए तो फौरी जो है एडमिट होकर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कर लें। अगर सैयद महमूद पीर, ब्यूरो रिपोर्ट, द पीर टाइम्स।